press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to the class, dear children. So today I am here for you with your first unit, that is greenhood. Ivattu navu greenhood lesson anna study madana. Okay, so dear children, first of all, greenhood means what? Greenhood andre ಏನು? So greenhood means ಹಸಿರುಗಾಡು. Greenhood andre ಏನು? ಹಸಿರುಗಾಡು. So ಹಸಿರುಗಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? So large number of trees ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, large number of trees means ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ trees ಗಳು. Okay, ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, such as forest, we see a lot of trees, isn't? And park, garden, isn't? In agriculture field you can see a lot of plants together. ಗಾಳ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಈ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Yes, let's see here. First main, listen and repeat. So see here children, you have to repeat afterwards me. Okay? Yes, keep the finger on line and repeat afterwards me. 4 seeds in a hole. 4 seeds in a hole. 1 for the mouse, 1 for the crow. 1 to rot and 1 to grow. So see here, in this you can see that there are 4 seeds in a hole. How many seeds here? There are 4 seeds in a hole. 1 for the mouse, 1 for the mouse, 1 for the crow. 1 to rot. Rot means here ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋದು. Rot means ಕೊಳೆತು ಹೋಗೋದು. And 1 to grow. So I think you understood children. There are 4 seeds in a hole. 1 for the mouse, 1 for the crow, 1 to rot. Rot means ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು. ಓಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And 1 to grow. Grow means ಬೆಳೆಯುವುದು. Understood children? Yes. Shall we move to the next main? See here. Here in the second main, listen and speak. Your teacher will read the dialogues. Listen to him or her. Taking roles of Sunita and Prajwal, practice the dialogue. So see here. Here in this main you can see that Sunita and Prajwal are doing practice to develop their language. Okay, so you have to do the practice to develop English language. To speak in English, you have to do the practice like here Sunita and Prajwal are doing. So you have to do the practice with your friends and with your parents even though. Okay, so ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸುನಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸುನಿತಾ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಐ ಸಾ ಎ ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಸುನಿತಾ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಗೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್? ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಐ ಸಾ ಎ ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇರೋದು? ಹಿ ಸಾ ಎ ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಏನು ನೋಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಹಿ ಸಾ ಎ ನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನ ನೆಸ್ಟ್? ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸುನಿತಾ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದಾ, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? Prajwal, it is in our school garden. There are 4 eggs in it. So see here children. Here he saw the tree in the school garden. ಆ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? And there are 4 eggs in it. And there are 4 eggs in it. ಆ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು eggs ಇದಾವೆ? 4 eggs ಇದಾವೆ. Okay, so see how they are doing practice here. Sunita, oh really? Take me there. ಸೊ ಸುನಿತಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸುನಿತಾನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ್ಲು. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಮಿ ದೇ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನಾವ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನಾವ್, ಹಬ್ಬ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿತಾ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್
third main. It is one of the most interesting main. Okay, see here. Look and learn. Your teacher will take you around the school. She or he will show the different plants and trees. Learn the names of those plants and trees. Collect the leaves of different plants and trees. Keep the leaves in a book for a day and paste them in the space given below. So in the page number 2 you can see that there is some place. Alvandu my green corner anta heli ಒಂದು place ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ 2 different plants or trees. ಓಕೆ, 2 different plants ಮತ್ತು 2 different ಟ್ರೀಸನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಟ್ರೀಸಿನ ಲೀವ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲೀವ್ಸನ್ನು, ಆ 2 ಲೀವ್ಸನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಮೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವರ್ಡನ್ನು, ಹೊಸ ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಹಿಯರ್. Let's do this now. So come to the next main, children. So here in this main you can see that see here by using the different letters, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆಯೋಣ? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿ ಲೆಟರ್, ಬಾಲ್, isn't it children? And by using F, fall. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ ಲೆಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ONG ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. WR ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. S ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಈಗ ನಾವು TR ಪ್ಲಸ್ S ಆ್ಯಂಡ್ B, ಈಗ ಈ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು B ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? C, isn't it children? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು R ಲೆಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಡನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S. ಸೊ RUN, run, BUN, bun, SUN, sun. Understood children? And next R and W and P. So ಈಗ ripe, isn't wipe and pipe, and R, M and G. So here rain, main
ಗೇನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. You have to write down this answer in your textbook. Sure children, write down. So see here children, the next fifth main, read the words in the triangle. Find a word within each word and write it. One is done for you. So here in the triangle, okay, I'll write down first this one. Plant, earth, soil, water, mango. Read with me children. Forest, cloud, insect. So this is a triangle. You can see in your textbook, isn't children? Ide alva nim textbook alli idu, isn't it? Is in the page number 4. So see here, even triangles alli words idave. Okay, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, in that word, within that word, okay, we have to find out another one word. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡಬಹುದು? ಆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ತ್, ಈ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬಹುದು? ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಆಯಿಲ್, ಇಸ್ಂಟ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಅಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಏಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಗೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೌಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ shall we move to the next main? Yes children. Next main ಗೆ move ಆಗೋಣ. In the page number 5, it is, let's read the headline first. Let's go shopping. How many vegetables and fruits can you find in this maze? Look at the pictures, draw a circle around each word. One has been done for you. Okay. So see here, even main ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಜಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಬಹುದು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸೆಂಟ್? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this place you can see the potato. Sikta? Yes. Next one, apple. Apple word you can find here. So understood? And the next word anna carrot find out madana. Next word here you can find here. Even place ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, and even place ಅಲ್ಲಿ in this place you can find banana. Find out. Yes, write down. Here in this place you can see peas, and I think all over beans remaining here. Here in this place you can see beans. Will you find these all? Yes, children. And let's read. Here tomato already they given. Here you can see potato and apple and carrot and beans. Sorry, peas and beans and banana. Yes, all completed. Maybe you have find out all the vegetables names and fruit names in this main. Shall we move to the next main? Yes, come to the next main. So dear children, come to the next main. It is in page number 6, singular and plural. Let's read the headline first. Complete the boxes with suitable words. So here in this main you can find singular and plural words. So I think in your previous standard, means in the second standard, you may heard about, you may learnt about ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ನೌ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. Isn't it, children? One means it is singular. Okay, and many means plural. Okay, let's find out now. Let's see the questions. Insect. Here insect means it is only one, alva, ಒಂದೇ ಅದು, isn't? So plural ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Insects. Plural means many, more than two. Okay, two or more than two. It is called plural. Singular means only one. Okay, singular means it is only one, and plural means more than two. Okay, and mango, it is only one mango. Plural, mangoes, more than two or more than two. Okay, and next bee, only one. So many bees, plural, isn't it? And apple, it is only one, isn't, children?
Plural, apples. 2 or more than 2 is called plural. And sparrow. So in the plural, what it is? Sparrows. More than 2. And potato. It is only 1. Potatoes. More than 2. So this is all the example for singular. This side. This is also example for the it is example for the singular, and this side it is all example for the plural. Understood, children? Yes. I think singular and plural you understood. Okay. Let's move to the next one. Yes, children, come to the now next main. So see the headline. One word in each sect is different from the others. Circle the odd one out. So see here, children, one word is different. Even though next main alli we notira anta helidre, circle the odd one out adu. One group of words alli one word different ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಬನ್ಯಾನ್. ರೀಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಬನ್ಯಾನ್. ನೀಮ್. ಪೀಪಲ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ. Snake, apple. So see here, children, it is a group of words, isn't it? Is a group of words. In this group of words you can see that so many are trees name, alva, so many are trees name, but one word it is different. Let's see which is that. Nodana yaudu anta heli. So you can see banyan tree, neem tree, people tree, mango tree, but snake, it is not a tree, it is an animal. So it is different in this group. And apple tree. So in this group of words, snake is different. So the answer is snake. Understood? All the words are names of trees, isn't it? But snake, it is an animal, so it is a different word in this group. Understood, children? Next, peas, potato. Read with me. Potato, tomato, sunflower, carrot, and brinjal. Okay. So in the second group of words, see here, peas, potato, tomato, sunflower, carrot, and brinjal. So see here. So in the second group of words, we can see the names of vegetables. Let's read now. Peas, potato, tomato, sunflower. What is it? Is it vegetable? Vegetable adu? Alla alva? Flower name alva? So ಇದು different ಇದೆ alva even group alli? Isn't it? And carrot and brinjal. So ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ second one question ಅಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಯನ್, ಹಾರ್ಸ್, goat, cow, read with me, kangaroo, melon. Yes, so see here children, in the third group you can see that all the names lion, horse, goat, cow, kangaroo, these are all the names of animals, isn't it? But melon, it is a fruit. Okay, so in the third one, in the third group we can see that melon is the answer because it is totally different from the other words. Okay, so these are all the animal names, isn't it children? But melon is the fruit, so we have to circle the melon because it is answer, it is different in that group. And peacock, parrot, squirrel, crow, sparrow. So let's move to the fourth one now. So see here, peacock, parrot, what is it? Peacock, what is it? Yes, it is bird, isn't it? So peacock, parrot, squirrel, what it is? Squirrel, it is not a bird, it is animal, isn't it? And crow, sparrow. So in this group you can see the names of birds, but in between it is an animal name. So it is different from the other words, it is different in this group. So the answer is squirrel. Understood? And rose, lily, sunflower, lotus, read with me children, lotus, cauliflower. Yes, so see here in this group we can see that, see here in this group, rose, it is a flower, lily, flower, sunflower, it is also flower, lotus, it is also name of flower, and but cauliflower, is it vegetable, isn't it? So the answer is cauliflower, that is vegetable. So that is different in this group. So I think you understood, and you may learn how to find out the different word in the group. And let's move to the next main. I think you understood. So children, now come to the next main in the page number 7. These sentences are jumbled. Read them in the correct order. So see here, in this main we have to rearrange the sentence. Even main alli ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ನೌ. I have, read with me, I have a garden, I have a garden, I have a garden at home. Okay, and second one also write down, bees, the bees will make honey. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದು ಜಂಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಐ ಗ್ರೋ. I grow plants in my garden. Yes. And fourth one, I water the plant. I water the plants every day. Okay, write down, children. And here there is one practice work for you. Trace the following and copy them in your 4 lines book. So here in this main, the given 2 sentences, you have to trace that words, you have to trace that sentence, and you have to improve your writing. Okay, so try this in your 4 lines notebook. Okay, so idu ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 4 lines ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಟೇಕ್ ಎ ಕಪ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೊಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಸೀಡ್. ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ದ ಸೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ನೀವು ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಾದೆಗಳು. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಾದೆಗಳು. ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಏನು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್, ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಲಹೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಂಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡೋಣ, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾದೆಗಳು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, save the earth, and do not walk on the green grass, and do not pluck the flowers, and avoid So write this sentences in your book, and remember your handwriting should be very neat. Okay, so write down. Do not avoid plastic, and save the environment. Fifth one, we have to write on
third, fourth, fifth. Don't make trees rare. Trees rare. Keep them with care. Keep them with care. So let's read this sentence. So proverbs means ಗಾದೆಗಳು. ಇದು ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾದೆಗಳು. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸೇವ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ವಾ? Isn't it? We have to do this alva. So see here, do not walk on the green grass. So we don't have to walk on the green grass. Idunu ಒಂದು advice alva. Do not pluck the flowers. ಇದು ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, do not pluck the flowers. ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮಗೆ? ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಗಾದೆಗಳು, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. And don't make trees rare, keep them with care. We have to save the trees, we have to care them. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದೊಂದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. See you in the next class.